الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين له من في السماوات والأرض كل له قانتون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها المؤمنون والمؤمنات إن مما مدح الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قوله تعالى في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للمؤمنين فقط بل للعالمين قاتبا لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه نصح أمته بما فيه خيرها في الدنيا والآخرة ومن نصائحه لأمته ما أوصى به الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فقال يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله هذه وصية جليلة لنا إذ فيها صلاح دنيانا وأخرانا ولا غرو في ذلك فجميع وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا هذه الوصية تعلمنا كيف نصلح علاقتنا ومعاملتنا مع ربنا ومع أنفسنا ومع الآخرين لأن في هذا الحديث ثلاث وقفات نقفها وقفة مستفيد الوقفة الأولى علاقتنا مع الله ربنا وتكمن هذه العلاقة في أن نتقي الله حيثما كنا فالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله حقيقة التقوى أن يتقي العبد ربه في السر والعلن سواء يراه الناس أم لا لأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فهذا ابن عمر رضي الله عنه مر يوما براعي غنم وأراد أن يعرف قدر تقواه فقال له بعني شاة فقال الراعي إنها لسيدي وليست لي فقال ابن عمر خذ ثمنها وكل لسيدك أكلها الذئب فقال الراعي إن قلت له أكلها الذئب فأين الله ألا فلنتق الله أيها الإخوة فلنتق الله أينما كنا في سفرنا وحضرنا وفي سرنا وعلننا وفي بيوتنا وطرقنا وأسواقنا وفي أعمالنا وحرفنا ووظائفنا فإذا فعلنا ذلك فقد أصلحنا ما بيننا وبين الله راجين أن نكون من الذين شملتهم هذه البشارة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الوقفة الثانية علاقتنا مع أنفسنا وأكبر ضرر يلحقه الإنسان بنفسه هو الذنوب والمعاصي سواء ارتكبها في حق الله أو في حق غيره من الخلق لأن الذنوب مثل كرة القدم رماها أحدنا على جدار فإن الكرة بلا شك لن تبقى على الجدار بل سترجع إلى نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فينبغي أن نتوب إلى الله توبة نصوحا كما أمرنا به والتوبة النصوح ما توفرت فيه شروط معينة وهي كما جاء في متن الأخضر الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره
وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. وفي هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نقوم به بعد إتمام شروط التوبة قائلا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا مصداق لقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسبب نزول هذه الآية الكريمة: رجل من الأنصار أصاب من امرأة قبلا فندم على ما فعل، وبدأ يبحث عن طريقة يتخلص بها من الذنب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقرأ عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: لا، بل للناس كافة. من الحسنات التي يمحو الله بها السيئات ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج والعمرة والذكر والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة والإنفاق في سبيل الله وصلة الأرحام وغيرها مما يمحو الله به الذنوب والسيئات بعد التوبة النصوح طبعا. الوقفة الثالثة وهي الأخيرة: علاقتنا مع الآخرين. يا أخي في الله، مهما كان فضلك ومهما كان مقامك ومالك وقوتك وعلمك، خالق الناس بخلق حسن كالتواضع والصدق والأمانة والوفاء وحسن الجوار وإفشاء السلام وحب الخير للآخرين وقضاء حوائجهم والصدقات والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها، لأن لمقارم الأخلاق منزلة عظيمة عند الله سبحانه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ولا يتوقف فضل حسن الخلق على ما يكون في الآخرة من الجزاء العظيم فقط، بل يشمل الدنيا أيضا. فصاحب الخلق الحسن يملك قلوب الناس وينال محبتهم ويكسب احترامهم ويصير أفضلهم. فحسنوا أخلاقكم يا عباد الله، وجاهدوا أنفسكم على لزومها والتحلي بها، يرفع الله مقامكم في الدنيا والآخرة. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le Seigneur des premiers et les derniers, le tenant des cieux et la terre. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Oh vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Chers croyants, chères croyantes, parmi les choses que Allah a fait l'éloge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par ces choses-là, il y a cette parole d'Allah dans Surat At-Tawbah, le repenti, l'avant-dernier verset. Dans ce verset, Allah dit: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Wallahi, la miséricorde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
ce n'est pas seulement envers les croyants, c'est envers toute l'humanité. Et cela, c'est Allah même qui confirme dans le Coran en disant: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. C'est pour toute l'humanité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricordieux. Et parmi la miséricorde, la compatissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous, est qu'il a donné tous les conseils qu'il nous faut. Il a donné à sa communauté tous les conseils qu'il leur faut pour réussir leur vie ici-bas et l'au-delà. Et parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné à sa communauté, il y a ce qu'il a donné spécialement à son grand compagnon. Mais en même temps, c'est un conseil, c'est une exhortation pour nous tous. Et c'est quel compagnon du prophète? Abu Zar al-Ghifari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ô Abu Zar, crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi bien avec les gens. Fidèle serviteur d'Allah, wallahi, c'est une noble exhortation. C'est le meilleur conseil. Car dans ce hadith, dans ce conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Zar, et en même temps c'est une exhortation que le prophète nous a donnée, il y a tout ce qui peut arranger notre situation ici, dans cette dunya, dans cette vie présente et dans l'au-delà. Car le hadith a renfermé 3 grands points. Comment arranger le lien, comment tisser le bon lien entre nous et notre Seigneur. 2, comment être bien envers nous-mêmes. Comment avoir un bon lien, une bonne collaboration entre nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et 3, comment aussi avoir une bonne collaboration, le bon lien entre nous et les autres. Donc il y a Dieu le Créateur, comment avoir la bonne relation entre nous et le Créateur. Et toi-même, il ne faut pas t'oublier, il faut t'arranger soi-même. Et le 3e point, c'est entre nous et l'autrui, les autres. Et c'est ces 3 points-là, Inch'Allah Ta'ala, que nous allons développer. Le premier point, il s'agit de la relation, le lien, la collaboration entre nous et notre Seigneur. Et cette relation est dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah est l'exhortation qu'Allah a donnée à ceux d'avant et ceux qui sont présents et même ceux qui vont venir après. Car dans le Coran, Allah dit: craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Depuis le premier prophète jusqu'à aujourd'hui, l'exhortation qu'Allah a toujours donnée, c'est de craindre Allah. Et quand on parle de la piété, la crainte d'Allah, dans son vrai sens, c'est de craindre Allah dans le caché et dans le visible. Craindre Allah, que les gens nous voient ou pas. Beaucoup parmi nous, c'est quand on est devant les gens, nous sommes pieux. Mais quand on ne nous voit pas, lorsqu'on voyage, lorsqu'on va loin de ceux qui nous connaissent, on peut commettre toutes sortes de péchés. Ça, ce n'est pas la crainte d'Allah. Ça, ce n'est pas la véritable crainte d'Allah. La véritable crainte d'Allah, c'est de craindre Allah en toutes circonstances. Car si les gens ne te voient pas, Allah lui te voit. Allah nous dit: rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Partout que tu sois, Wallahi, Allah te voit. Regardez comment Ibn Omar, le fils de Omar, va tester la foi d'un berger. Il va trouver un berger qui est en train de perdre ses moutons. Il va lui dire: vends-moi un mouton. Le berger va lui dire que je ne suis pas le propriétaire. Le propriétaire est là. Il ne m'a pas donné l'ordre. Il ne m'a pas donné l'autorisation d'en vendre. Ibn Omar dit: mais tu peux vendre un, tu prends l'argent, après tu vas lui dire que ce sont les loups qui ont mangé. Et regardez la réponse que le berger va donner. Il va dire: si j'ai dit au propriétaire que le loup a mangé son mouton, et Allah alors, quelle réponse je peux donner à Allah? Allah me voit partout.
Et nous, aujourd'hui, lorsqu'on nous confie des tâches, ton patron te confie des tâches, ou bien ton semblable, ou bien l'autrui, qui que ce soit, est-ce que nous, on craint Allah dans cette confiance? Alors, fidèles serviteurs d'Allah, craignons Allah dans toutes circonstances, qu'on soit en voyage ou à la maison, dans le caché comme dans le visible, dans nos maisons, dans les rues, dans les marchés. Craignons Allah dans nos travails, nos métiers, les fonctions qu'on nous confie. Wallahi, si nous avons fait cela, nous avons tissé le bon lien entre nous et notre Créateur Allah. Et nous espérons que Allah va nous compter parmi ceux que Allah a mentionnés et a fait l'éloge dans le Coran en disant: les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, c'est-à-dire Allah. Le deuxième point que contient ce hadith, que contient cette exhortation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers Abu Dhar et envers nous tous, c'est comment tisser, comment avoir la bonne relation, le bon lien entre nous et nous-mêmes, c'est-à-dire en soi-même. Et mes frères, wallahi, le plus grand mal que l'homme peut faire à soi-même, ce sont les péchés. Que tu commets le péché envers Allah ou envers les autres, wallahi, c'est à toi-même que tu fais. Parce que les péchés sont comme une balle que tu jettes sur le mur. Est-ce que la balle va rester sur le mur? Non, wallahi, ça va revenir vers toi-même. Quand tu commets un péché envers quelqu'un ou bien envers Allah, c'est à toi-même que tu fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est pécheur. Nous sommes tous appelés à commettre le péché un jour. Un jour, la foi peut baisser. Un jour, tu peux être dans une situation, le shaitan va te pousser à faire le péché. Nous sommes tous censés à faire péché. Mais le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: le meilleur de ceux qui commettent l'erreur, de ceux qui commettent le péché, c'est ceux qui se répandent. Donc, Allah n'a pas fermé totalement les portes. Nous sommes humains, on peut commettre des péchés, mais l'essentiel, c'est de revenir vers Allah. Et regardez, l'histoire qu'Allah va nous donner, le début même de la création de l'homme. Notre père, c'est qui? Adam. Dans le paradis, Adam a commis un péché. Il était accompagné de qui? À part sa femme, le shaitan. Shaitan aussi a commis un péché. Il a commis un péché. 2 péchés. Mais Adam s'est repenti. Allah a accepté. Il a compté même parmi ses élus. Il fait partie des prophètes. Mais Iblis n'a pas accepté la repentance. Et cette histoire-là va nous suivre jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu veux être comme notre père Adam? Tu peux commettre le péché, mais tu vas revenir et Allah va accepter. Ou bien tu veux être comme Shaitan, qui commet les péchés, il ne se répand pas. Fidèles serviteurs d'Allah, revenons vers Allah. Repentissons-nous, mais d'un repentir sincère. Le repentir sincère, c'est le repentir qu'il y a des conditions bien spécifiques. Ces conditions que Cheikh Al-Akhdari a mentionnées dans son livre Al-Akhdari en disant An-nadamu ala mafat. La première condition du repentir sincère, c'est de regretter d'abord. Tu dis que tu t'es repenti, mais dans ton cœur tu es content. Non. Le repentir sincère, c'est de regretter. Ça doit te faire mal dans ton fort intérieur. Tu dois, dans la solitude, au milieu de la nuit, couler les larmes pour ça. C'est ça qu'on appelle le repentir sincère. Mais tu fais le péché, tu dis que tu te repens sans remords. La deuxième condition, c'est de revenir et laisser totalement le péché que tu es en train de faire. Et troisième condition, le moment même que tu es en train de faire le péché, tu dois laisser. On ne doit pas retarder le repentir. On ne doit pas dire que moi, ce qui je suis dedans là, c'est Dieu qui m'a mis dedans. Le jour que Dieu va décider de m'enlever, je vais laisser. Wallahi, c'est un signe d'égarement. C'est un signe de malheur. C'est un signe de délaissement d'Allah. Et la fermeture de la clairvoyance du cœur. Après avoir rempli ces conditions, dans ce hadith
de Abu Zar là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner une autre chose. C'est de faire suivre la mauvaise action par une bonne. Quand tu fais le péché, tu as regretté, tu t'es repenti, tu as décidé de ne plus faire, tu dois faire une bonne action pour suivre la mauvaise action. Ça peut être le jeûne, ça peut être la prière, ça peut être toute bonne action. Car Allah exalté nous dit dans le Coran, pour confirmer le dit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et accomplir la salat aux deux extrémités du jour. Et à certaines heures de nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Allah même confirme. Et la cause de la révélation de ce verset, dans le Coran, tout verset que tu vois, il y a des versets où il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'Allah révèle le verset. La cause de la révélation de ce verset, c'est un homme des Ansar de Médine qui avait commis un péché. Il a embrassé une femme. Après, il a regretté. Il voulait se répandre. Il a cherché tous les moyens. Il est venu vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Wallah, prophète, j'ai commis un péché. Qu'est-ce que je peux faire pour que Allah me pardonne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité ce verset. Accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à une certaine heure de la nuit. Car les bonnes actions effacent, dissipent les mauvaises. Parmi les bonnes actions que nous pouvons faire lorsqu'on a commis un péché, pour que Allah nous pardonne, il y a ce que Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières quotidiennes, et de vendredi à vendredi, de Ramadan à Ramadan, tout cela, Allah expie les péchés par ses bonnes actions lorsqu'on s'éloigne des péchés capitaux. Donc, les 5 prières quotidiennes que nous faisons, la prière de vendredi, le jeûne de mois de Ramadan, le pèlerinage, le grand comme le petit, le zikr, l'invocation d'Allah, al-istighfar, demander le pardon d'Allah, faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prière nocturne, l'aumône et toute forme de bonne action, tisser le lien de parenté, tout cela, ce sont des bonnes actions par lesquelles Allah dissipe les péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, le troisième et le dernier point, c'est notre relation avec les autres, avec l'autrui. Mon frère en Allah, wallahi, quelle que soit ton importance, ta valeur, quelle que soit ta place, ton rang social, quelle que soit ta fortune, ton pouvoir, ta force, ton savoir, wallahi, comporte-toi bien envers les autres. Traite les autres par la bonne manière que tu aimes qu'on te traite avec. Une qualité, un bon comportement tel que l'humilité, être humble avec les autres, la véracité, être véridique, l'honnêteté, la loyauté, le bon voisinage, partager les salams, saluer ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, aimer le bien pour les autres, c'est que tu aimes pour toi-même. Venir en aide aux autres dans leurs besoins. Faire la charité. Faire la bonté envers les pères et mères. Tisser le lien de parenté. Wallahi, mes frères, mes soeurs, il y a dans le bon comportement une très grande place auprès d'Allah. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi vous,
ceux qui seront les bien-aimés et les plus proches de moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, c'est ceux qui ont les bons comportements. Le prophète va ajouter encore, il dit le croyant qui est doté d'une moralité, d'un bon comportement, il va dépasser même celui qui passe son temps à prier, à jeûner seulement, pourtant il n'a pas le bon comportement. Celui qui a le bon comportement, même s'il ne fait pas beaucoup de nafila, il ne jeûne pas beaucoup, par son bon comportement, il va dépasser celui qui jeûne et prie sans le bon comportement. On ne dit pas ici d'avoir le bon comportement et laisser la prière. Les prières surérogatoires, bien sûr. Car celui qui prie beaucoup, il jeûne beaucoup, mais il a le bon comportement, il va toi te dépasser aussi. Donc, le sommet, c'est d'avoir le bon comportement et faire beaucoup d'actions surérogatoires. En dessous, celui qui a le bon comportement, il ne fait pas beaucoup d'actes surérogatoires, il va dépasser le troisième qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, mais il n'a pas le bon comportement. Et les mérites du bon comportement ne s'arrêtent pas seulement à ce qu'Allah va te donner le jour de la résurrection. Non, ça commence ici d'abord. Par ton bon comportement, tu vas avoir le cœur des gens. Les gens vont t'aimer. Ils vont te respecter. Quelle que soit ta valeur, ta connaissance, si tu ne respectes pas les autres, ils ne vont pas te respecter. Donc, fidèle serviteur d'Allah, tâchons d'avoir le bon comportement. Ça ne te diminue en rien. Au contraire, ça t'augmente. Qu'Allah nous donne le bon comportement, qu'Allah nous facilite tout ce que nous avons dit et qu'Allah nous donne aussi la bonne compréhension. Alhamdulillah, tandobe alay, d'enfant bela jani tiri. Folo mo man, ani lamana mo man. Masami sangolo ani dukolo marabale le bolo, ale le ba minana. Fɛn bɛ sangolo kɔnɔ fɛn bɛ du kɔnɔ nin bɛɛ ala tale wa a bɛɛ lajɛlen majigin ne a bɛɛ lajɛlen koron ni ala ye mɛ sariya ka fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala a kelen de jɛɲɔgɔn t'a la mɛ sariya ka fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ni a ka ciden ye ala ma nɛɛma kɛlɛ a ka kisi kɛ ka baraka kɛ nin nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma ala min ko aw limaniya ala ma a ye siran ala ɲɛ ala ɲɛ siran jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo a y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ koro ala ye mumini cɛmaw mumini musomaw ala ye a ka kiraba tando ni fɛn min dɔ ye kuranna kɔnɔ dɛ o ye suratu tawba laban yɔrɔ ala ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ciraden dɔ nana ka bɔ aw yɛrɛkun na a nana aw ma ciraden dɔ nana aw ma ka bɔ aw yɛrɛkun na adamaden de mɛlɛkɛ tɛ jinɛ tɛ adamaden de i n'a fɔ aw nka ciraden min ye ala ka nabi ɲuman ye fɛn b'a tɔɔrɔ o man di ale ye a b'a degun degun ko bɛna aw sɔrɔ a b'ale yɛrɛ degun a ye kira ka bonya filɛ kira kanu ka bon mumini yɔrɔ a bɛ makari a bɛ hinɛ muminiw la ala kira alayhi salatu wasalam a ka hinɛ dannen tɛ muminiw dama ma ala kira ka hinɛ bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen labɔ sabu kuranna kɔnɔ ala ko ne ala min ye kira ci fo ka kɛ hinɛ le ye danfɛn bɛɛ le ma anw adamaden dɔrɔn tɛ ala kira alayhi salatu wasalam a ka hinɛ dɔ ye min ye a y'a ka mantow ladi fɛn bɛ se ka anw ɲɛ duniya fɛn bɛ se ka anw ɲɛ lahara kira ye o ladilikan bɛɛ di anw ma kira ka ladilikan dɔ ye min ye dɛ a ye min di a ka mantow ma ladilikan min n'a y'a kɛrɛnkɛrɛn ka di sahababa in ma min tɔgɔ ko Abu Dhar al-Ghifari kira ye o ladilikan min di a ma o dila anw bɛɛ le ma kira ko di Abu Dhar siran ala ɲɛ n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka baara ɲuman kɛ ka tugu baara jugu la baara ɲuman mina baara jugu jɔsi i k'i jija ka jogo ɲuman kɛ ni mɔgɔw ye ala ka jɔn nin ye ladilikan ba le ye dɛ nin ladilikan in kɔnɔ an ka duniya hɛrɛ an ka duniya ɲumanma ani laharata bɛɛ b'a kɔnɔ o yɛrɛ tɛ kabako ye kira yɛrɛ ka ladilikan bɛɛ bɛ ten de nin ladilikan in kɔnɔ kira bɛ anw kalanna ani an tigi ala cɛ an bɛ kɛ cogo jumɛn a n'an yɛrɛkun cɛ an bɛ kɛ cogo jumɛn ani tɔw cɛ an bɛ kɛ cogo min o kosɔn an bɛna nin fɛn saba nin ɲɛfɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye an yɛrɛ cɛ ni ala cɛ o bɛ ladinɛ cogo min an cɛ ni ala cɛ a dulonni de fɛn min na a bɛ fɛn min kɔnɔna la o de ye ala ɲɛsiranya ye pour que i cɛ ni ala cɛ bɛ ɲɛ o ye ala ɲɛsiranya le ye
ala ɲɛsiran le ye fɛn ye ala ye ladilikan min di fɔlɔ mɔgɔw ma ani lamana mɔgɔw ma ala ko kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ala ye mɔgɔw ladi kitabu dila minnu ma ka kɔ aw ɲɛ ani aw yɛrɛ kun k'a ka siran ala le ɲɛ ala ɲɛsiran jati ye mun ye ka siran ala ɲɛ dogo la ani bange la ka siran ala ɲɛ mɔgɔw ɲɛ b'i la walama mɔgɔw ɲɛ t'i la sabu hali ni mɔgɔw ɲɛ t'i la i y'a lɔn k'a fɔ foyi le tɛ dogo la ala ma hali n'a kɛla binkisɛ ɲɔgɔnna ye walama cɛncɛn mugu kisɛ kelen ɲɔgɔnna ye a foyi tɛ dogo la ala ma sankolo la walama dugukolo la ibn umar filɛ a tun bɛ fɛ ka bagan gɛngɛla dɔ ka ala ɲɛsiran lajarabi a ko a ma o saga kelen feere ma bagan gɛnna ko n ta tɛ a tigi bɛ yen ne bɛ k'a dɛndɛn dɔrɔn de a ko nka kelen feere ma i b'a wari minɛ dɔrɔn i bɛ taa f'a ma ko suruku y'a dom a ko ibn umar ma o nun k'a fɔ bigantigi ma o ko suruku y'a ka saga dom ala don n bɛna jumɛn fɔ ala ɲinɛ an y'an yɛrɛ filɛ sisan anw bi ni fɛn kalifala an na i y'a patron ka fɛn kalifa i la walama mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ ka fɛn kalifa i la a bɛ kɛ cogoya jumɛn o kosɔn an y'an jija an ye siran ala ɲɛ n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ tagama la voyage la wa walama mission kɔnɔ wa dogo la ani kɛnɛkan yɔrɔ la an ka sow kɔnɔ siradaw la lɔgɔfiyɛw la an ka baaradaw la an ye siran ala ɲɛ n'an siranna ala ɲɛ an k'an cɛ dilan ani ala cɛ n'an siranna ala ɲɛ ala bɛna an fara mɔgɔw kan ala ye minnu tanto kuranɛ kɔnɔ a ko ala ɲɛ siranbagaw bɛna kɛ nakɔw ni jiɲɛw de la o bɛna kɛ can sigiyɔrɔ la masaba le yɔrɔ setigi fɛn filanan min an ma faamu an kan ka kalan ni hadisa in kɔnɔ ni ladilikan in kɔnɔ alakira ye min di Abu Dhar ma o le ye an yɛrɛ n'an yɛrɛkun cɛ k'o cɛ dilan fana adamaden i bɛ fɛn min kɛ n'a tɔɔrɔ ka bon i yɛrɛ ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan o le ye jurumu ye i ka jurumu kɛ ala le la wa i ka kɛ adamaden tɔw le la wa wallahi i ka k'i yɛrɛ de la sabu jurumu bɛ i n'a fɔ ballon i ka ballon fili kogo kan est ce que a bɛ to kogo la yen a tɛ to yen a bɛna segin i yɛrɛ de ma alakira ko alayhi salatu wasalam adamaden bɛɛ jurumutɔ an bɛɛ bɛ fili an bɛɛ bɛ jurumu kɛ nka jurumutɔw lasɔrɔ hɛrɛma filibagaw lasɔrɔ hɛrɛma o le min bɛ tubi o la an y'an jija an ye to ka tubi ka taga ala ma an ye tubi ɲuman na tubi ɲuman ye sariti saba fana bɛ min na sariti fɔlɔfɔlɔ o le ye ka nimisa a ka digila i dusukun na fo sufɛ ni wulila k'i bɛ seli yɛrɛ bɛ kasi parce que k'a lɔn i ka min ka man ɲi a bɛ fɔ nin ma ko tubi a digilala f'i yɛrɛ kasi la wa su kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ t'i la a filanan ka ŋɛɲɛ ta k'a tigɛ ka ɲɛ k'a sabati ko i tɛna segin jurumu ma tuguni a sabanan n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ jurumu na k'a dabila o yɔrɔnin bɛɛ tubi yakaru man ɲi k'a fɔ ne bɛ min na ala le k'an bila la n'ala nana n tubi n kana n bɛna bɔ a la n'i bɛ nin kuma in fɔ n'i bɛ nin kɛwale in kɛ kunangoya tagamasiyɛn ani ala ka labila ani dusukunna yeli ka jɔsili alakira alayhi salatu wasalam hadisa in kɔnɔ a ye min ladikan di Abu Dhar ma tubi sariti saba kɔfɛ alakira b'an lasula an ka bara ɲuman kɛ ka fara sariti nin kan sabu bara ɲuman a bɛ barajugu jɔsi ala yɛrɛ le y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ i m'a ye ala ko alakira ma alayhi salatu wasalam seli jɔ tile ninkun fila la ani su wagatiw la sabu bara ɲuman a bɛ barajugu jɔsi nin ye hakiliya jigi le ka di tagasibagaw ma kuranɛ aya ye a jigila cɛ dɔ de ka koɲa la ansarikale madinakale a ye muso dɔ da sumusumu k'a embrasser walimuso le haramu le a tɛ bɛn kɔfɛ a yɛrɛ nimisala tubi la a bɛ tubi ɲinina a taara alakira fɛ alakira ni aya ni kalan o la bara ɲuman min b'a to ala bɛ jurumuw jɔsi a ka ca a dɔ ye min ye Abu Hurayra ye min lakali a ko alakira ko alayhi salatu wasalam seli farida 5 min an b'a kɛ ten ani ka taa juma ka taa se juma wɛrɛ ma ka taa sunkalo ka taa se sunkalo wɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye jurumu yafa fɛnw le ye ni k'i yɔrɔ ma jan jurumubaw la o la an y'an jija n'an ka jurumu kɛ an ye bara ɲuman fara kan a sabanan min y'a laban ye o le ye an bɛ kow kɛ cogoya min ni mɔgɔ tɔw ye n balimacɛ i ka lɔnni kɛla cogo o cogo nafolo b'i fɛ cogo o cogo fanga b'i la cogo o cogo fisamantiya b'i la cogo o cogo jogo ɲuman ta ni mɔgɔ tɔw ye i yɛrɛ majigi mɔgɔ tɔw ɲɛkɔrɔ mɔgɔ tɔw bonya can fɔ lanaya kɛ layiri fa i ka salamu bila bɛɛ lajɛlen i ka mɔgɔ min lɔ i tɛ mɔgɔ min lɔ i ka hɛrɛ kanu tɔw ye sabu jogo ɲumanya lɔyɔrɔba b'a la alikiyama ala fɛ alakira ko alayhi salatu wasalam
aw cɛla mɔgɔ min n'o kanu ka bon ni alakira la ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛna surunya ni alakira la ka tɛmɛ alikiyamalo o le minnu jogo ka ɲi alakira ko alayhi salatu wasalam mumin na ka jogo ɲumanya a bɛ ku ka tɛmɛ yɛrɛ mɔgɔ la min bɛ a ka baara kɛ nafila seli ani sun do ye ka sɔrɔ a jogo man ɲi kuma kɔrɔ tɛ ko ka i jogo ɲɛ ka nafila seli dabila dɛ kuma kɔrɔ ko mɔgɔ min ka nafila seli a jogo ka ɲi ale bɛ bila bɛɛ sanfɛ mɔgɔ min jogo ka ɲi hali n'a nafila seli ma caya ale bɛ na filanan ye mɔgɔ min n'a jogo man ɲi nka a ka nafila seli ka ca a ka sundo ka ca olu de bɛ na sabanan na o bɛ kɛ laban ye o la an y'an jija ka jogo ɲuman ta jogo ɲuman nafa min b'a la baraji min b'a la kiyama dɔrɔn tɛ dɛ hali duniya sabu kabi duniya mɔgɔ i bɛ ja mɔgɔw ye mɔgɔw b'i bonya i bɛ lɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw fɛ ala man kandala ka jogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kuma min fɔla ka a mɛn ko ɲuman jama ala m'o kɛra ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله أشهد أن محمدا رسول الله يا الصلاة يا الفلاح فيقام الصلاة فرقا الصلاة وهو الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons un frère qui nous informe que alhamdulillah, Allah lui a donné un enfant, un petit garçon. Il demande les doigts pour l'enfant. Qu'Allah bénisse l'enfant ainsi que tous nos enfants, inshallah. Et nous avons deux frères qui nous informent qu'ils ont perdu leurs parents. Donc ils demandent les doigts pour les parents, qu'Allah les fasse miséricorde, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accorde inshallah son paradis. Alhamdulillah, mbal macha do ko ala ye dincha jama avec do minna ali bi ala dem balo ala nakanja ala dem belajan balo ani ambal mafla be ko ala ka ko kam go ka kal famna bangi bawo donc be do minna ala ka hina ala ka ya fakay ala ko makoto ala ka hina tawa belajan sallallahu alaihi wasallam.